वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां जथेदार दी शख्सियत, हुक्मनामे ਅਤੇ समाज ते उन्हां दा असर इहदे बारे कुछ विचार करांगे। दुखदाई पहलू यह है कि जिन्हां साडे मुखिया ने आम सिख समाज नूं जिंदगी के हर पहलू के उत्ते अगवाई देनी सी, अज सानू उही अपने गुलाम बना के रखना चाहुंदे ने। सानू उन्हां ने अजिहे चौराहे ते खड़ा कर दिता है कि हर सिख डौर भार होया वेख रहा है कि मैं की करां ते की ना करां, मेरा धर्म, मेरी गुरबाणी मैनू की कहती है ते सानू किस रस्ते ते तोरिया जा रहा है। पत्थर युग वांग सिखां नूं अज भी अखौती जथेदारां वल्लों गुलाम बना के रखण दा पूरा उपराला किया जा रहा है ताकि इन्हां दी पेट पूर्ति जो धर्म की आड़ दे विच भेटा पूजा संगतां चढ़ाउंदियां ने, जिहड़ी विश्वास दे नाल वो गुरुद्वारियां च माया भेटा अर्पण करते हैं, उसकी दुरवरतों असी करते रहिए, अपनी जिंदगी की ऐश प्रस्ती करते रहिए, लखां रुपये तनख्वाह लेंदे रहिए, कई कई गड्डियां नाल होण ते कई बाडीगार्ड होण, रहण नूं कोठियां होण, लोकी आके पैरी हथ लाउण, सानू रब दा रूप मन्नण, ये कुछ सारा चाहुंदे ने ये जिहड़े पुजारी ने। ते जे किते लोकां नूं ज्ञान आ गया तो फिर इन्हां दा ये सारा कुछ खुस जाना है। आम इंसानां वांगू इन्हां ने जिंदगी जीउण वास्ते मजबूर हो जाना है। गुरु साहब आप मरदाना जी नूं अपना भाई कहंदे ने ते उहदे नाल रोजाना आपां बोलदे हां कि वो अपना विहार भैणां भरावां वांग हर सिख नाल करदे सन ते मरदाना जी नूं भाई कह के बुलाउंदे सन। गुरु नानक साहब उहदे कोले आप ऊंचे होके हुक्मनामे जारी करन वाले बन के नहीं बैठे। इसे तरह अगे तो अगे जिहड़ा सिलसिला चलता है, किते भाई गुरदास जी है, किते भाई मनी सिंह है, भाई तारू सिंह है, पंज प्यारे भाई दया सिंह, धर्म सिंह ने ते भावें होर भी बेअंत सत्कारयोग हस्तियां सिखां दे विच सन। उन्हां सारिआं नूं भाई कह के सत्कार नाल बुलाया जांदा सी ताकि सानू अपणत दा एहसास होवे वो साडे भाई ने, असीं उन्हां दे वर्गे उन्हां दे भरा हां। पर इन्हां कुछ साधा ने संतां ने अपने दे नाल ब्रह्म ज्ञानी संत 108 ये जोड़ लिया ते कुछ जड़े सरकार वालों प्रवानित पुजारी ने भाव के जथेदार जिदा के कोई गुरुद्वारा एक्ट दे विच इहदे अहुदे बारे जिक्र तक नहीं है, जिन्हां जथेदारां वास्ते कोई संविधान कानून श्रोमणी कमेटी ने जां गुरुद्वारा एक्ट दे विच नहीं बनाया गया, गुरबाणी विच इन्हां दा कोई किते दर्जा नहीं है, पर इन्हां ने अपने आप नूं सब तो वड्डे सिंह साहब अखवाउणा शुरू कर दिता। ये 1960 तो ही बहुता शुरू होया, इदों पहलां ये बहुत मामूली पद्धर ते जीवन बतीत करते सन। इत्थे मैं बेनती करना चाहुंदा, कैथोलिक चर्च दे विच पाड़ा पै गया, एक पासे प्रोटेस्टेंट चर्च आ गया, एक पासे कैथोलिक चर्च हो गया। ते प्रोटेस्टेंट चर्च वाले सुधार करना चाहुंदे सन ते कैथोलिक चर्च वाले सुधार दे विरुद्ध सन ते दोवां दे दो फाड़ हो गए। उन्हां दी ताकत अनेक थाई अगों वंडी गई, अगों फिरके बनते गए, वो तो फिर भी छेती संभल गए ते साडा ते पता नहीं कदों संभलांगे। इसे तरह मनु सिमरती दे विच इथों तक लिखिया होया सी, अपने ही भरावां दे कन्नां दे विच जे वो विद्या पढ़ते ने, धर्म उपदेश सुनते ने, तां उन्हां दे कन्नां विच सिक्का ढाल के पा दिता जावे। जे किते वो कोई उपदेश करते मिल जाण जां किते पुजारी नूं ये महसूस होवे कि मेरे वास्ते एक कौड़ा शब्द वरतदा है, तां उन्हां दी जीभ कट दित्ती जावे। उन्हां नूं गुलाम बना के रखण वास्ते उन्हां दे सारे अधिकार खोह लए सन। मनु सिमरती दे लिखतां दे मुताबक ये साडे समाज च अज तक भी मौजूद है। बहुत सारियां इहदियां उदाहरणां अज तक मिल जांदियां ने। पर गुरु प्यार वालिओ, विग्यानक युग दा धर्म, गुरु नानक दे धर्म नूं आखी जाना मूँह जवानी कि तां संसार पੱਧਰ दा धर्म है, ये तां विग्यानक युग दा धर्म है। पर अज अगांह वधू प्रचारकां नूं जिहड़े विग्यानक ढंग नाल गुरबाणी की व्याख्या करते हैं, उन्हां नूं बोलण वास्ते रोक दिता जाता है। भाई रणजीत सिंह ढडरियां वाले उन्होंने जो पिछले समय च साधवादी परंपरा नूं छड्ड के गुरु की शरण विच आए,
ਤੇ ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਖਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਢਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਕਸੂਰ ਦੱਸਣੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਕਿਤੇ ਧੀਰਮਲ, ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਡੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁੰਬਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਥਾਂ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀਂ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਸੰਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਕਿਉਂ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਲਬਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਗਣਾ ਵਧਾਉਣੀਆਂ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨੀ ਇਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ 108 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 108 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 108 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। 108 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਗੋਗੇ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੋਗੇ? ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੰਡੇ ਉਹਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਪਰਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਗੁੰਡੇ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। 180 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ
ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਰੋਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨ ਨਾ ਲਵਾਵੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟਾਂ ਆਦਿਕ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਇਹਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੀਵਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੇਅੰਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਬੰਦੇ ਬੇਕਸੂਰੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ, ਅਨੇਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਰ-ਥਰ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ, ਸਕਲ ਸਿੱਖ ਸੂਰਤ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸੀ। KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ KPS ਗਿੱਲ ਜਦੋਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮਸਤੂਆਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਸਮ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
99% ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਭੰਗਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁਦ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰੇ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਖਾੜਕੂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ 25 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਲੰਗੜਾ ਲੂਲਾ ਅਧੂਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1997 ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 328 ਬੀੜਾਂ ਇਹ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਠੀਕ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੇਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਖੇੜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਏ, ਛੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੋਵੋ ਇਕੱਤਰ, ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਪਾਓਗੇ? ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ? ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪੰਥ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਮੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਆ ਹੈ। ਬਸ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੀ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਅਕਲ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਹਿਲ ਦਿਓਗੇ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਾਰੂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਦੁਫਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਨਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ, ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਇਤਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।